सावित्री सत्यभामा हेमगिरितनया रुन्धती जम्बुमाता लोपामुद्रा सुभद्रा रतिधृतिकमला रेवती रुक्मिणीश्च रम्भा मेना यशोदा सुरपुरवनिता जानकी बाणपुत्री सर्वे सौभाग्यदाता सकलगुणनिधे पूर्वमस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण माननकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण आमे पूर्व पाठ रे पढ़ी थिले जे रवि शुद्धि आ गुरु शुद्धि विषय रे आमे पढ़ी थिले। आज सेही क्रम रे आमे जिबा से विवाह संबंधी जिनसटीए जार कि भूरी भूरी प्रशंसा करा जाए से जिनसटी होची आमे आज पाठ पढ़िबा। मुझे पाठ 398 आ शीर्षकटीर ना होची केउ राशि सह केउ राशि राजजोटक। बंधुगण ये शब्दटी सहित प्राय बहु संख्यार लोक संपृक्त लोक जानी छंती। साधारणतः लोक कहती हाँ मो पुओ बोहूंकर तांकर राजजोटकटीए पड़ीछि। तर राजजोटक जमती गोटे बहुत बड़ जिनिस। राजजोटक हेले साधारणतः बापा माँ माने खुशी हुअंती जहा हो आम संतान मानकर राजजोटकटीए पड़ीछि। गोटे मानसिक स्तर रे से माने बहुत शांति पाती राजजोटकटीए पड़ीछि बोली। ताहले बंधुगण आमे देखिबा जे प्रकृत रे राजजोटकटी कौन। जे राजजोटकटी पड़ीगले कौन सबु जिनिस हेगला ता माने ना। राजजोटक पड़ीथिबा दंपतिंकर कौन डिवोर्स हुए ना कि सेमाने कौन दुर्घटना रे मृत्युवरण करंती नहीं कि झगड़ा झाटी को हुअंती नहीं ना। ता माने होची कथाटी बंधुगण मन रखंतु ये गोटे शुभ जिनिस। ता माने न जे यही जिनिसटा एंटार जातक को बा वैवाहिक जीवन को प्रभावित करुछि। किंतु एतिकी मात्र आपण मन रखंतु जे खाली राजजोटकटी गोटे शुभ जिनिस। आमे जानिले जे आमर विवाह रे राजजोटकटी जदि पड़ीछि ताने विवाह करिबा पय प्रशस्त। ठीक अछि बंधुगण ताले आमे एबे आलोचना करिबा जे सी जो राजजोटक से जिनिसटी कौन जातक रे केमिति सृष्टि होउछि राजजोटकटी। ताले देखिबा बंधुगण। अच्छा आपण जानि छंती एटा गोटे विवाहर जिनिसटीए। ताले विवाह पय केतोडी लोक दरकार गोटे पुरुष दरकार आ गोटे महिला दरकार पुओटीए झियोटीए ई दी जण हेले तो जाई बाहा हेबे ना। ताले तांकरी भितरे राजजोटक पड़ीछि बोली आमे कहि परिबा। ताले देखिबा बंधुगण ताले ए जो राजजोटक जिनिसटी एटा किभली भाबरे सृष्टि होउछि देखंतु। मु एटी केतोटी तार पॉइंट देई देइछि से पॉइंट हिसाब रे आमे आलोचना करिबा जे केउ केउ राशि सहित केउ राशि राजजोटकटीए पड़ुछि। बंधुगण गोटे सरल सूत्र खाली बतई दउछि सुनंतु आपण केबे कन्फ्यूज हेबे नाही जे प्रकृत एटा केमिति हेला बोली करी। किछि घोषिकिरी रखिबार आपण मने रखिबार आवश्यकता भी नाही। आपण कहबे नाही को राशि सहित को राशि राजजोटक होउछि आमे घोषि दबा नाही घोषिबार आवश्यकता नाही। आपण बुझी गले तो जानि देबे आ ताकू आपण घोषिबे काहेकि। देखंतु मने कर आपणकर एई भलिया देखंतु एई भलिया गोटे चक्र मु लेखिछि ता देरे 12टी राशि भी स्थापन करिछि। ए मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत आपण गोटे सूत्र खाली मन रखंतु। आपणकर जो राशि मन कर आपणकर होउछि तुला राशि तो ठीक चिन्हटिए दियंतु। ठीक चिन्हटिए देला परे तापर देखंतु ता हिसाबटी मु आपनको बतई जाउछि।
ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ତୁଳା ରାଶି, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଏପଟୁ ଗୋଟିଏ ଏପଟୁ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ରାଶିଟି ଅଛି, ପଛରେ ଯୋଉ ରାଶିଟିଏ ଅଛି, ଏଇ ଦିଟିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିଟି ରାଶି, ଏଇ ଦିଟି ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ମାନେ ତୁଳା ସହିତ ଧନୁ ଇଏ ରାଜଟକ, ତୁଳା ସହିତ ମକର ଇଏ ରାଜଟକ, ତୁଳା ସହିତ ସିଂହ ରାଜଟକ, ତୁଳା ସହିତ କର୍କଟ ଇଏ ବି ରାଜଜୋଟକ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସରଳ ସୂତ୍ରଟିଏ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ତୁଳା ରାଶି ଯୋଉ ହେଇଥିବ, ମନେକର ପୁଅର ହଉଛି ଆମେ ଲେଖିଲେ 12/6, ଝିଅ ଲେଖିଦେଲେ ମନେକର 13/6। ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ରାଶି ଆସିଗଲା। କନ୍ୟା ରାଶିର ଆମେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ନେଇଛେ। ଇଏ 12/6, ସେ 13/6। ଆମର ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ସେ କଥା ପଛେ ଜାଣିବା, ଆଗ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖିନେବା। ସମରାଶି ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର, ସମରାଶି ହେଇଥିବ ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ। କେମିତି? ମନେକର ଏଇଟା ପୁଅ, ଏଇଟା ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅର ମନେକର ରାଶିଟି ହଉଛି 1/1, ଝିଅର ରାଶିଟି ହେଲା 2/1। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1/1 ମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ, ଆଉ 2/1 ମାନେ ଦ୍ୱିଜା ମେଷ। ବା 12/6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା, 13/6 ହସ୍ତା କନ୍ୟା। ରାଶିଟି ସମାନ ରହୁଛି, ରାଶିଟି ସମାନ ରହୁଥିବ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିବ। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନର ରାଜଜୋଟକଟିଏ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନର ରାଜଜୋଟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଶି ଭିନ୍ନ ହେଲା ନା ରାଶି ସମାନ ହେଲା, ନକ୍ଷତ୍ର ଭିନ୍ନ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ରାଜଜୋଟକ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହଉଛି, ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ର ସମାନ ରହୁଥିବ ରାଶି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ବି କଣ ଆମେ ତାକୁ ରାଜଜୋଟକ ବୋଲି କହିବା? ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ପୁଅର ହେଲା 3/2, 3/1 ମାନେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ଆଉ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ବି ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ନକ୍ଷତ୍ର ସମାନ ହେଲା, ଉପରୁଟା ସମାନେ, ତଳ ଦିଟା ସମାନେ ନୁହଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଶି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରାଶି, ୟାକୁ ଆମେ ରାଜଜୋଟକ କହିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସମାନ ରାଶି ହଉଛି, ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ହଉଛି, ସିଏ ହେଲା ରାଜଜୋଟକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ସମାନ ରହୁଥିବ, ରାଶିଟି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ରାଜଜୋଟକଟିଏ କହିବା ନାହିଁ। ତା କାରଣଟି କଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମେଷ ଇଏ ହେଲା ବୃଷ, ଆମେ ଦିଟା ରାଶିକି ହିସାବ କରିଛେ। ମେଷ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ରାଶି, ବୃଷ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ରାଶି। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟୟ ଘର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟୟ ଘର ହେଇଥିବା ହେତୁ, ତା ମାନେ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ନାହିଁ ରାଜଜୋଟକ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ସିଆଡେ ଭରୁଥିବେ, ଇଆଡେ ତଳେ ଗୋଟେ କଣା କରିଥିବେ, ଯେତେ ଭରୁଥିବ ତ ସେ ତଳ ବାଟେ ପଳେଇ ଯାଉଥିବ ସବୁ, ତାହେଲେ ଏଗୋଟିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଲେ, ସମରାଶି ହେଇଥିବ, ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ, ଇଏ ହେଲା ରାଜଜୋଟକଟିଏ। ଆଉ ସମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ, ରାଶି ଅଲଗା ହେଲେ ଇଏ ରାଜଜୋଟକଟିଏ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦିଟା ଆଙ୍କ ସମାନ ହେଇଥିବ, ଜଣଙ୍କର 2/1 ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି 2/1, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିହବ, ଇଏ ବି ରାଜଜୋଟକ ଭଳି ଜିନିଷଟିଏ, ବାହାଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିହବ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କଣ, ତା ଦେହରେ ନାଡି ଦୋଷଟିଏ ପଡିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ନାଡି ଦୋଷଟିଏ କେବଳ ପଡିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦୋଷ କିଛି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉଟା ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲି,
ହେଇ ମନେକର ସିଂହ ରାଶି ଆଉ ତୁଳା ରାଶି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବା। ସିଂହ ରାଶିରୁ ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା 1 2 3 3 ହେଲା। ତୁଳା ରାଶିରୁ ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ତାକୁ କହନ୍ତି ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ରାଜଜୋଟକ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ରାଜଜୋଟକ। ୟା ଦେହରେ କଣ ହୁଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେକର ଏଇଟା ପୁରୁଷର ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 3 ନମ୍ବର ଇଏ ହେଲା 8 ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ହେଇଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ଘର। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛେ ପରିଶ୍ରମର ଘର। ଆଉ 11 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଜାୟାର ବା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଘର। ତା ମାନେ ହେଉଛି ରାଜଜୋଟକ ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷଟି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ରାଜଜୋଟକ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ଆଉ ତୁଳା ରାଶି ଇଏ କଣ ହେଲା 1 2 3 4 ଆମେ ଗଣିଲେ ହେଲା 4। ଇଆଡୁ ଗଣିଦବା ଇଆଡୁ ଗଣିଲେ ହେଲା 10। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ବୋଲି ତାକୁ ରାଜଜୋଟକଟିଏ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ରାଜଜୋଟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ରାଜଜୋଟକ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଣ ସମସପ୍ତକ। ସମସପ୍ତକ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ? ସମସପ୍ତକ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଆଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଶି ଆମର 12ଟି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିରିଏଲ କରିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଏ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଆ ଭିତରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କିଏ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ଇଏ ହେଲା ଯୁଗ୍ମ। ଯୁଗ୍ମର ଅର୍ଥ ଯାହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ 2 4 6 8 10 12 ଏଇ 6ଟି ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ରାଶି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ରାଶି ଭିତରେ ସମସପ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ସାଙ୍ଗରେ ବିଛା ଏଠୁ ଗଣନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 ତ 7 ହେଉଥିବ ଗଣୁଥିଲେ ଇଆଡୁ ଗଣିଲେ 7 ଇଆଡୁ ଗଣିଲେ ବି 7। ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ହେଇଥିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବୃଷ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ସେମିତି ଏଇ କରନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ମକର ରାଶି, ସେମିତି କନ୍ୟା ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ତାର ବିଛା ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଏତିକି ହେଉଛି ସମସପ୍ତକ। ଆଉ ତା ଓଲଟାଟା ଯଦି ହେଇଗଲା ମନେକର ମେଷ ତୁଳା ସିଏ ବି ସପ୍ତକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କି ସପ୍ତକ ବିଷମ ସପ୍ତକ। ବିଷମ ସପ୍ତକରେ ବାହାଘରଟିଏ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସପ୍ତକ ହେଲେ ସେଇଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ରାଜଜୋଟକ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ରାଜଜୋଟକ ସହିତ ସମାନ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରଟିଏ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ହେଲା ରାଜଜୋଟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲା 1 ନମ୍ବରରେ ମେଷ ରାଶି, 2 ନମ୍ବରରେ ମିଥୁନ, 3 ନମ୍ବରରେ କର୍କଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ମକର। ତାହେଲେ ମକର କୁମ୍ଭ ମେଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏତିକି ରାଶିର ରାଜଜୋଟକଟିଏ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲା ରାଜଜୋଟକଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ହଁ ମେଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଥୁନ କାରଣ ମେଷର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ମିଥୁନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, କି ମେଷର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ, କୁମ୍ଭ ବା ମକରର ମାଲିକ ହେଲେ ଶନି। ଇଏ ତ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ରାଜଜୋଟକଟି ହେଲା କେମିତି? ଆ ପଛରେ କଣ ଲଜିକ ରହୁଛି? କାହିଁକି ରାଜଜୋଟକଟିଏ ପଇଲା? ଇଏ ତ ମିଥୁନ ମାଲିକ ମେଷ ମାଲିକ ଇଏ ତ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ରାଜଜୋଟକ ଫେର ହେଲା କେମିତି? ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଢ଼େଇଛି ଗୋଟେ ପାଠ ଆଗରୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ତାତ୍କାଳିକ ମିତ୍ର।
तात्कालिक मित्र गोटे तात्कालिक शत्रु तात्कालिक मित्रर अर्थटा कौन आपणकर जो राशि सेई राशि ठारू इयाडू तीनोटी इयाडू तीनोटी ये तीनोटी राशि की एठी तीनटा राशि सेठी तीनटा राशि ताकू कहती तात्कालिक मित्र ता कारणटी कौन बंधुगण मु उदाहरण दे गोटे बुझे दउछि मनकर आपण जने क्रिकेट प्लेयर आपण गोटे टीम रे खेलुछंती आपणकर जने जे शत्रु सी भी आपण सांगे गोटे टीम रे खेलुछि आपण जो टीम रे खेलुछंती आपण शत्रुटी भी सही टीम रे खेलुछि अच्छा गोटे कथा कहंतु जे जदि शत्रुटी बैटिंग करबा पई जाईछि आपण केबे चाहिबे कि से अल्प रन रे आउट हो जाय बोली केबे चाहिबेन कारण सेते बेले आपण दलटी को देखुछंती जा फल रे कि आपण ताको सेही टाइम रे से छकाटिए पिटले आपण निश्चय ताली मारिबे से आउट हो गले आपणकर मन दुख हबो कहीं से सही समय आपणकर मित्र होइछि ताको कहंती तात्कालिक मित्र तेणु से तात्कालिक मित्र हिसाब रे अच्छा ताले ए दीटा कहीं हेई पाला नहीं खाली ए दीटा हला से दीटा कहीं कि नुह ना ता कारण होउछि एईटार एई घरटी होउछि बेयर घर ए घरर एईटा होउछि बेयर घर हेले दी द्वादश पड़ी गला दी द्वादश हेले त भकुट दोष लागी गला ता माने सिया आउ सेटा राजजोटक हेई परिबो नाही ताले बंधुगण मु भाबुछि आपण माने ए राजजोटकटी विषय निश्चित भाव में बुझी पारलेनी जदि आपन को भलो लागि थाए लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे और रहिली एतिकी जे बंधुगण जय जगन्नाथ।